नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आज भिडटी समस्त मिथुन राशि व्यक्ति विशेषों बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। से आपणकर जदि मिथुन राशि होता है तेबे यही भिडटी को निश्चित भाव में थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु एवं निजर व्यस्त समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं जानतु आगकू हेबाकू थिबा एही विराट परिवर्तनर भविष्यवाणी विषय देखंतु दर्शक बंधु दीर्घ 72 वर्ष परे माने एही मे मास 15 तारिख दिन नवग्रहंकर स्वामी सूर्यदेव एवं नवग्रहंकर गुरु देवगुरु बृहस्पति करिवे परिवर्तन निजर गतिरे राशि एवं चलन रे जहा एक बड़ परिवर्तन रहिबाकू जाउछि एवं यह बहुत प्रभावशाली परिवर्तन हेबाकू जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा दीर्घ दिन पर एही महापरिवर्तन किभଳି फल देव मिथुन राशिर व्यक्ति विशेष मानंकु विशेष भाव में आपणकर स्वास्थ्य शिक्षा प्रेम संपर्क वैवाहिक जीवन पारिवारिक संपर्क क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे कौन रहिबो एही महापरिवर्तनर प्रभाव ताहा आज आम यही भिडियो रे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। ता सहित जानिबा देवगुरु बृहस्पतिंकर दृष्टि आपणकर केउं गृह गुड़िक उपरे रहिबाकू जाउछि। तेबे विलंब न करी कार्यक्रमटी को आगकू बढ़ाइबा किंतु ता पूर्वरु जदि आपणकर मिथुन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मन रे जहाँ भी प्रश्न रही जहाँ भी द्वंद्व रही आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पई यथा संभव प्रयास करिबो। ता सहित दर्शक बंधु जानि रखंतु जे आम सह जदि जोगाजोग करिबा पई चाहुछंती तेबे भिडियोर मध्य भाग रे आमर व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि। एही नंबर माध्यम रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि पारंती कुंडली विश्लेषण करि पारंती किंबा आपणकर विवाह हेउ क्यारियर को नै जदि किछि समस्या चलिछि ता सहित जदि आपण विवाह पई जातक मेलन करिबा पई चाहुछंती तेबे आम सह निर्द्वंद्व जोगाजोग करी आपणक समस्यार समाधान जानतु। तेबे चलंतु कार्यक्रमटी को आगकू बढ़ाइबा किंतु ता पूर्वरु जानिबा आपणकर मिथुन राशि रे नवग्रहंकर स्थितिटी किभଳି रहुछि विशेष भाव में सूर्य एवं गुरुंकर स्थिति किभଳି रहुछि। देखंतु आपणकर द्वितीय गृह रे मंगल चतुर्थ गृह रे केतु दशम गृह रे राहु शनि शुक्र एवं बुध एकादश गृह रे सूर्य एवं द्वादश गृह रे गुरु विराजमान करिसंती किंतु एही 15 तारिख दिन गुरु चलिबे आपणक राशि को माने गुरु आपणक राशि को आसीबा को जाउछंती एवं एही भली अपूर्व संयोग 12 वर्ष पर आपणक राशि को गुरु आसुछंती ता सहित सूर्य जीवे आपणकर द्वादश गृह को। देखंतु गुरु जेतेबेले आपणक राशि को चलिबा आरंभ करिवे आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन हेबा विशेष भाव में आपणक स्वास्थ्य रे बड़ परिवर्तन आसीबा। आपणक स्वास्थ्य को नहीं आपण जो गंभीर समस्या रे थिले चिंता रे थिले किंबा आपणक स्वास्थ्य रे जदि किछि पीड़ा जंत्रणा किंबा स्वास्थ्य रे किछि बड़ समस्या रही सेथिरु आपण धीरे धीरे उपशम पाइबे। ता सहित देखंतु एही गोटिए वर्ष आपण निजर खाद्य पानीय को टिके जगिबाकू पड़िबो कारण गुरु आपणक गृह रे रही आपणकर मोटापा को वृद्धि करि पारंती सेतिपई आपण चेष्टा करंतु योगा प्राणायाम जिम जॉइन करिबा पई कारण स्वास्थ्य ही संपद। ता सहित देखंतु आपणकर निज खाद्य पानीयर मध्य टिके दायित्व नेबे कारण आपणकर अनिच्छा सत्य मध्य आपण अधिका खाद्य ग्रहण करि पारंती। देखंतु समस्त मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने एही मे मास 15 तारिख परठारु निजर क्यारियर को नहीं अधिक कॉन्शियस होई जिबे अधिक दायित्ववान मध्य होई जिबे निज क्यारियर विषय चिंता करिवे भविष्य रे कोन करिवे प्लानिंग करिवे एवं आपण पूर्वर जहाँ भी चिंता करी रखिथिले आगकू करिबा पई
ତାହା କରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଚଳିବେ, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭ ଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିରୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ନାଶ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର 3ଟି ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ: ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି। ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ରହୁଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଯୋଗକୁ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ବି ମନମାଳିନ, ମତାନ୍ତର, ମତଭେଦ ରହିଥିଲା, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବୁଝାମଣାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଉଭୟ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଚମତ୍କାରୀ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଗୃହରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଥିରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପ୍ରତି ମନ ବଢ଼ିବ, ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ସେତେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଯେଉଁ ବୈବାହିକ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସନ୍ତାନର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିରାଶାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ପୀଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଏହି ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉଛି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ, ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମର ଗୃହରେ ରହୁଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଗୃହରେ, ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଗୃହରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ଉଦ୍ಯೋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବିବାହର ପ୍ରଯତ୍ନରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଏଇ ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଗୃହରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗଟି ଖୋଲି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବୈବାହିକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମତଭେଦ, ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ମନମାଳିନ, ଯାହା ବି ଦୂରତାଟି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାଦ ହେଉଥିଲା, ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବେ ମଧୁରତା ଆସିବ, ବୁଝାମଣାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗୃହକୁ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ଭରସାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ମାଟି ଛୁଇଁଲେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ହୋଇଯିବ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଅପାର ସହଯୋଗ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିଛି, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନବମ ଗୃହ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୃହ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ଯଦି ବି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଆସିଯାଇଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ମନମାଳିନ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତାହାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗତି କରିବେ। ସବୁ ପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଚରକୁ, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହକୁ ଆସିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ବଢ଼ିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ପାଇଁ ହେଉ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦେଶରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ସବୁ ପରେ ଅଧିକ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।